हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, टोरंटो के चंद दिन की सैर या टोरंटो का एक छोटा जो टूर ट्रिप था 10-12 दिन में, उसके अंदर मुझे जो जो चीज़ अनोखी या नई नज़र आई, मैंने समझा चलें इसको भी दोस्तों की क्या कहते हैं फ़ायदा के लिए, मालूमात में इजाफा के लिए वीडियो बना के शेयर करते हैं। ये जो चीज़ मेरे सामने आप देख रहे हैं, यह टोरंटो की एक मकबूल तरीन जगह है जो कि सिख स्पिरिचुअल सेंटर टोरंटो, आपने ये देखे सामने लिखा हुआ है सिख स्पिरिचुअल सेंटर टोरंटो, मशहूर और मारूफ टेंपल है। मैंने चंद झलकियाँ जो फ्रैंकफर्ट में सिखों का टेंपल या गुरुद्वारा है उसकी भी बनाई हुई हैं, उसके साथ आपको इसको कंपैरिजन करवाएंगे। ये देखें, खालिस्तान, रेफरेंडम, वोट, यस नो, ये सारा लगा हुआ है। फिर ऊपर मेरा ख्याल है इनके जो मजहबी रहनुमा गुजरे हैं उन्होंने घोड़े के ऊपर उनका बना के स्टैचू रखा हुआ है। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि ये अंदर से कैसा नज़र आता है। किसी भी जो इबादत गाह है वो मुसलमानों की हो, सिखों की, हिंदुओं को अमूमन दाखिल होते ही सबसे पहले ये जूते जो है उतार के रिगाल के अंदर तरतीब से रखने का सिस्टम वो मौजूद है। गालबन ये ऊपर वाली मंजिल भी आपको दिखाएंगे बाद में। ये देखें, एंट्रेंस के बाद काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। गालबन इस वक्त यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। मैं अपनी जूती पहले उतार लूँ। ये देखें जी, अभी मेरा ख्याल है कोई नया फर्नीचर आया हुआ है जो यहाँ लगाया जाएगा। औरतों का इबादत का जो सिस्टम है ये इस साइड पे ये सामने इसका जो एक नक्शा बनाया गया है। गालबन यहाँ पे लोग जो हैं वो अपना डोनेशन करते हैं। ये नवी बिल्डिंग बननी ही भला पहले से तो हूँ है नवी बनी है जी। अच्छा, तो ये तुसी है जो सारा दान जो लोग स्पेंड डोनेशन होंगे। ठीक है, युद्ध 2022 कमिंग सून। ये भी कोई चीज़ इनकी बड़ी स्पेशल किस्म की चीज़ है, इनके साल में आएगी। फिर ये आगे बाकी कुछ साथ कुछ दुकानें वगैरह हैं। यहाँ की इनकी जो मखसूस चीज़ें हैं, सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, म्यूज़ियम। ये देखें, ये भी बड़ा कमाल की चीज़ बनाई हुई है सारी। जो भी इनका मज़हब के अंदर चीज़ें मिलती हैं मखसूस, वो यहाँ इन्होंने रखी। फिर ना सिर्फ ये बल्कि कपड़े भी हैं इंडिया से, इन्होंने अपने टेंपल के साथ ये सारा रखा हुआ है सिस्टम। ये लेडीज़ वाशरूम से ला जी, है देखो जी, है इन्हां दा लंगर जी। और लंगर दे विच ये सिस्टम है कि बैठ के थले सारा खाना खाना बंदे की, औरतां की सिर ढपना पहला जरूरी सी। लंगर हाल लिखा जी। ये इन्ना वड्डा अपना गुरुद्वारा है। अगर जड़ा मैं फ्रैंकफर्ट का गुरुद्वारा देखा उहदे नाल कंपैरिजन करो तो मेरा ख्याल है वो किन्ने बड़े आ जान। बाकी है देखो, थले दरियां पईयां, बैठ के सारे जड़े लोग ने अपना उतों लंगर लैके थाली च उत्थे बैठ के तरतीब नाल खा रहे हैं। और ये जो लंगर है ये कोई ये नहीं कि मेरा ख्याल इन्हें पर्टिकुलर बंदे रखे ने, बल्कि इन्होंने को पुछते हैं। लो जी, असी इस टाइम यह जो गुरुद्वारा है टोरंटो का मशहूर गुरुद्वारा, बाहरों तुसी एंट्रेंस से देखा उत्थे खड़े हैं। तो साढ़े नाल इस टाइम 3 बजुर्ग ने, इन्हों पुछते हैं कि ये जोड़े पिछे सानू नज़र आ रहे हैं कि प्याज कट्टे जा रहे हैं, फिर अगों जो लोग सारा दिन आएंगे उन्होंने वास्ते खाना। ये तुसी अगर थोड़ा जिहा दस दिओ कि जो लंगर चलता है ये की हिस्टरी की है, मुख्तसर जे अल्फाज दे विच कि 24 घंटे चलता है। जोड़े लोग जड़ा जिस टाइम आ जाए उन्होंंने गर्म खाना मिलता है, मतलब सुने। फिर ये कि लोग इत्थे काम करते हैं, ये सारे अपने आप को सिर्फ अपनी आम जिंदगी चो टाइम कढ़ के देंगे या ये तनख्वाह ते काम करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ। ਠੀਕ ਹੋ, ਇਕੁਅਲ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੋਗ ਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਠੀਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। कुछ अंदर जेडे इंचार्ज आ, एक वो ते साडा एम्प्लॉई है। ठीक हो गया। एक आदमी, ठीक, तो सारी जिम्मेदारी है। ठीक, ते उस तो बिना बाकी जिन्हें
लोग इत्थे बैठे ने। हाँ जी, ये वॉलंटियर लोग ने। ये वॉलंटियर होंदे ने। हाँ ठीक, अच्छा, ये काम करदे ने कुछ विदाउट तनख्वाह कोई इन्होंने कुछ, अच्छा कुछ नहीं, अच्छा ठीक, कुछ इत्थे खास करके ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ, ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਠੀਕ, ਬੋਲੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ 6 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ, ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਗਰ ਠੀਕ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ, ਸਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ, ਠੀਕ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਨੇ, ਅੱਛਾ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਸਿਰਫ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਮ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਵੇ, ਹਾਂ, 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 ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਠੀਕ, ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸਤਫਾਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 4-4 5-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਦਈਏ, ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, 100 ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 1000 ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ? ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 700 ਪੈਕ ਲੰਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ, ਪੈਕ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾਲ, ਠੀਕ, ਰੋਟੀ, ਚਾਵਲ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੀਟਸ ਅੱਛਾ, ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤੀ 11-12 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੋ, ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਹੈ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ? ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ 2012 ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ, 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 ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਸਟੇਟ ਠੀਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਹਾਂ, 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 ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਡੈਕਸੀ ਡੈਕਸੀ ਚ, ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਓਹੋ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ
35-36 एकड़। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब है। चलो वो भी किसी टाइम जाके देखेंगे। बड़े पहला उन्होंने उत्थे गुरुद्वारा बनाया सी छोटा जिहा, ठीक, वो भी हजे पिया उत्थे रखिया है। ठीक है ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ठीक ठीक, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ अच्छा ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ, ठीक, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर द सिक्स फॉर रिलीजन। हाँ हाँ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा अच्छा, ਬੜਾ वेरी ਅੱਛਾ गुड। ਉਹ ਵੀ। चलो ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਹਾਲ ਉੱਪਰ ਨੇ, अच्छा, उत्ते 4 हाल ने। 4 ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਡ ਹਾਲ ਹੈ। ए वेगे उत्ते कादे ने, वो भी खाने वास्ते ਨਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ है ही, ठीक, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, अच्छा ਤੇ ਕਿਸੇ ठीक, ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ आओ, ठीक हो ਤੇ गया। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 3000 ਲੋਕ ਤਾਂ 3000, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਓ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਸਿੱਖ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਬਸ ਸਦਕੇ ਸੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਈਆ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਠੀਕ, ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ? ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 1469 1469 ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਊਟ 239 years ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਫਸਟ ਗੁਰੂ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ। अच्छा, we don't call it kitab, we call it a guru. Guru, ठीक There is है, no other religious ठीक, book ठीक, having the status of a guru. ਗੁਰੂ ਹਾਂ। We ਅੱਛਾ, say it's a living guru. ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ, ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਨਾ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੀਡਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। They are Sikhs, they may be respected Sikhs, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, but not the having the status, guru ਵਾਲਾ status. ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗਨ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਅੱਗੇ ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੂਲ ਰੂਮ, ਅੱਛਾ ਕੂਲ ਰੂਮ, ਵੱਡਾ ਕੂਲ ਰੂਮ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਵੋ, ਆਪੀ ਪਾਵੋ ਤੇ ਆਪੀ ਖਾਵੋ। ਦਸਤ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ।
गुरुद्वारे दे बाहर जो खुली पार्किंग अवेलेबल होवे और फिर लोग जिहड़े ने वीकेंड के उत्ते जो छुट्टी है तुसीं खुद अंदाज़ा लगाओ किन्ने को लोग जिहड़े ने इत्थे जिहड़े ने आंदे। ये जी तुसीं देखिया सिख स्पिरिचुअल सेंटर टोरंटो, बिल्कुल मेन सड़क जिहड़ी गुजर रही ने साइडां तो बिल्कुल उत्थे वाकया